Welcome to CVR English. This is Jyoti. Let's get into the regional updates. Massive corruption has come to light in Pittapuram Mandal, B. Kottur of Kakinada district. The incident of Dwarka animators colluding with the bank officials and embezzling rupees 14 crores in Dwarka loans came to light late. Although the Dwarka women complained to the authorities about this matter, the authorities did not respond. The Dwarka women complained to the former MLA Verma. The officials initially found that 192 fake groups had been created in Kottur and money had been siphoned off. In Kottur village alone, former MLA Verma complained to Deputy CM Pawan Kalyan that there was corruption of 14 crores. ఈ మొత్తం 192 గోబులు ఇచ్చిందని మా ఊరికి పత్తాగా బాబు దండం పెడతాను వెనకాల ఎవరు మాట్లాడు దుడ్డు ప్రభావతి బి కొత్తూరు. జగన్మోహన్ రెడ్డి వైసీపీ ప్రభుత్వంలో డ్వాక్రాలకు సంబంధించి 2000 కోట్లు డబ్బులు డైవర్షన్ చేశాడు. అది పక్క పెడదాం. ఇప్పుడు మీరు అందరూ చూశారు బాధితుల పరిస్థితి. స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఒక్కొక్కటి పేరున 6, 4, 5, 3. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే పెట్టారో అప్పటి నుంచి నిలబడి చేసుకునే వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ నిద్రాహారాలు లేకుండా భయభ్రాంతులతో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. దయచేసి తక్షణం వీళ్ళ మీద సిఐడి విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడే చేయడం కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా 100 కోట్ల స్కాము జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనలో జరిగింది అని చేత ఆ సమయంలో ఉన్న ఈ కనెక్టెడ్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ అధికారుల మీద కూడా దర్యాప్తు చేసి నిజాయితీగా ఉన్న వాళ్ళని గౌరవిద్దాం, కాళ్ళు కడుక్కొని నీళ్ళు ఎత్తి మీద వేసుకుందాం. అవినీతి అధికారులను ఏం చేయాలన్నది ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. పేదవాళ్ళ మట్టికి డబ్బులు కట్టలేని పరిస్థితి, వాళ్ళకి తెలియదు, ఇది వాళ్ళ సంతకాలు పెట్టలేదు. ఎలా జరిగిందో అని చెప్పి టోటల్గా రివ్యూ చేసి క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి నుంచి ఈ మొత్తం 192 గోబులు ఇచ్చిందని మా ఊరికి పత్తాగా బాబు దండం పెడతాను వెనకాల ఎవరు మాట్లాడు Poisonous fevers are rampant in Srikakulam district. Apart from urban areas, people in tribal areas are suffering from poisonous fevers like malaria and dengue. Government and private hospitals are overwhelmed with patients. In Srikakulam Sarvajana Hospital, which usually has 500 outpatients, 800 to 1000 patients have been admitted with a toxic fever. Special wards have been prepared for malaria and dengue patients in Srikakulam Sarvajana Hospital due to the high number of seasonal diseases. People are suffocating due to poisonous fever in the joint Srikakulam district due to the recent rains. The water in the drainages has increased the number of mosquitoes. Diseases are rampant due to this. Along with the Srikakulam town, people are suffering from fever in other parts of the district. In Domala Corporation and Panchayats, sanitation works are being carried out to a minimum. Due to the lack of complete sanitation works, people are suffering from fever in every house. Dr. Subhashini, in charge of RMO, said that a special ward has been prepared for patients in Srikakulam Government General Hospital. He said that steps have been taken to increase the staff and make it available to patients in 3 shifts. It is advised that necessary medicines are available for the patients and people should keep personal cleanliness as well as environmental clean. నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ వివి సుభాషిణి. నేను ఇన్ఛార్జ్ సిఎస్ఆర్ఎంఓ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ కాకినాడ. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు జ్వరపీడితులై చాలామంది పేషెంట్లు వస్తున్నారు మా హాస్పిటల్కి. ప్రీవియస్గా 500 to 600 ఉన్న ఓపీ ఈరోజు
800 to 1000 వరకు వెళ్ళింది. సో మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫీవర్ కేసెస్ అండ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరైటిస్ అంటే వాంతులు విరోచనాలు ప్రాబ్లమ్స్తో వస్తున్నారు. అయితే ఇది అంటే ఈ పరిస్థితిని గమనించి మేము సెపరేట్గా ఒక వార్డు క్రియేట్ చేసాం ఓన్లీ ఫర్ దీస్ ఇన్ఫెక్షియస్ కేసెస్ అండ్ ఫర్ మలేరియా కేసెస్. ఆ వార్డు ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ బోత్ ఐసీయూ బెడ్స్ కూడా సెపరేట్ చేసాము. నాన్ ఐసీయూ బెడ్స్ ఒక 20 బెడ్స్, ఐసీయూ బెడ్స్ ఒక 10 బెడ్స్ వాళ్ళ కోసం మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేసాము. అలాగే స్టాఫ్ను కూడా ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది. 3 షిఫ్ట్స్లో స్టాఫ్ నర్సులు ఉంటారు, 3 షిఫ్ట్స్లో హౌస్ సర్జన్స్ ఉంటారు. అండ్ రెగ్యులర్గా మా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మెడిసిన్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ వాళ్ళు వెళ్ళి రెగ్యులర్గా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ వీళ్ళకి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. తర్వాత డ్రగ్స్ కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన డ్రగ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. మామూలుగా అయితే మాకు 3 months స్టాక్ ఉంటుంది ఫార్మసీలో. సో ఆ స్టాక్ ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఇప్పుడు ఫేస్ చేయగలుగుతున్నాము. ఇంకొంతమంది పేషెంట్స్ వచ్చినా సరే మాకు డ్రగ్కి అయితే ఎప్పుడు ఇబ్బంది ఉండదు, రెడీగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా బడ్జెట్ అయితే ఒక క్వార్టర్కి అయితే 1 crore వరకు 1,04,000 rupees వస్తుంది ఒక క్వార్టర్కి. సో టోటల్ బడ్జెట్ డ్రగ్ బడ్జెటే 4 crores వరకు ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ డ్రగ్స్. అండ్ ఫర్ సర్జికల్ బడ్జెట్ అయితే 2 crores వరకు ఉంటుంది. సో అందుకని అసలు డ్రగ్స్ డెఫిషియన్సీ రావడం అనేది లేదు ఎంతమంది పేషెంట్లు వచ్చినా. అండ్ రిగార్డింగ్ ద హాస్పిటల్ బెడ్స్ చూస్తే మాకు 930 బెడ్స్ వరకు ఉన్నాయి. అందులో ఐసీయూ బెడ్సే 140 వరకు ఉన్నాయి. సో అంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిజీజ్ అనే కాదు, ఇతరత్ర వేరే కారణాలు సీకేటీ పేషెంట్స్ వాళ్ళందరూ వస్తారు. నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ విబి సుభాషిణి. నేను ఇన్ఛార్జ్ సిఎస్ఆర్ఎంఓ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ కాకినాడ. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు జ్వరపీడితులై చాలామంది పేషెంట్లు వస్తున్నారు మా హాస్పిటల్కి. ప్రీవియస్గా 500 to 600 ఉన్న ఓపీ ఈరోజు 800 to 1000 వరకు వెళ్ళింది. సో మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫీవర్ కేసెస్ అండ్ ద గ్యాస్ట్రోఎంటరైటిస్ అంటే వాంతులు విరోచనాలు ప్రాబ్లమ్స్తో వస్తున్నారు. అయితే ఇది అంటే ఈ పరిస్థితిని గమనించి A farmer lamented that his hard-earned crop has been spoiled all year because of ignorant fertilizer sellers. Dulam Somaya, a farmer in Mallipuram area of Tirumalagiri Mandal, brought weed killer from JK fertilizer shops in Jangama district. 10 days ago, to control weeds in his cotton field, the farmer complained that half of the cotton plant died due to the spraying of the drug and he lost nearly 2 lakh rupees. The farmer asked the officials to take action against such fertilizer shops and do justice to them. Tirumalagiri Mandal Agriculture Officer Nageshwar Rao inspected the cotton crop after listening to Somaya's complaint. He said that if paraquat dichloride is sprayed in the cotton crop, there is a high risk of death of the cotton crop. He assured that legal action will be taken against the fertilizer shop. తెచ్చి ఇది మందు కొట్టినా ఇది చెట్టు సావదని చెప్పారు. కాండాన్ని పడితే సావదు అని ఇచ్చిరు. నేను కలుపు మందు కొట్టిన మొత్తం చెట్లన్నీ చచ్చిపోయినాయి. నన్ను జేకేఎస్ వాళ్ళు ఇట్లా ముంచి నన్ను కాళ్ళకు పెట్టు, పొడుగు పెట్టు కెమెరా. పొడుగు రాదు, స్క్రీన్లో టీవీలో రాదు. టీవీలో రావా పొడుగు? ఎందుకని పొడుగు వాడరు. నువ్వు మందులు డబ్బాలు కింద పెట్టి ఏంటంటే స్లోగా 10-15 days తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. డైక్లోరైడ్ మ్యాక్స్ సూపర్ మ్యాక్స్ సార్. ఇది నాన్ సెలెక్టివ్ సార్, అంటే ఓన్లీ పంట లేని దగ్గర కొట్టే మందు ఇది. ఈ మందు కొట్టేటప్పుడు ఏ పంట ఉండకూడదు అక్కడ. ఏది దీని పేరేంది? పారాక్వాట్. పారాక్వాట్ ఇవ్వకూడదు, ఎక్కువ వాడకూడదు. అంతే నాకు సూచనలతో రైతులు వాడేటట్టు చెప్పాలి కంపెనీ. అంటే ఇప్పుడు షాపులో తప్పు. జనగాం జేకేఎస్ పేరేంది? అదే జేకేఎస్ మ్యాక్స్ సార్ సూపర్ మ్యాక్స్. దాని గురించి ఇప్పుడు ఇది సార్ మరి అదేంది? ఇది మామూలు మిక్సింగ్ చేసుకునేది. పేరు సూపర్ మ్యాక్స్.
మెడిసిన్ ఎంతవరకు పెట్టావు అది నష్టాన్ని చెప్పారు? 2.5 లక్షలు పెట్టాము. సన్నాప్ చంద్రయ్య, మాలిపురం గ్రామం, తిరుమలగిరి మండలం, సూర్యాపేట జిల్లా. పెట్టుబడి ఎంతవరకు? పత్తి చేనులో కలుపు ఉన్నది. నేను ఫెర్టిలైజర్ షాపు పోయినా, జేకేఎస్ జనగాం. ఈ కలుపు చనిపోవాలి, ఏది పత్తి బాగుండాలి, ఇది ఎట్లా సేటు అని చెప్పేసి నేను పోయినా. ఇంకో ఈ మందు ఇచ్చినారు, ఈ మందు ఇస్తే ఈ మందు ఇచ్చారు. ఇంకో ఈ మందు ఇస్తే నేను తెచ్చి కొట్టిన. నేను 7 ఎకరాలకు తెచ్చింది 7 ఎకరాలకు. నేను 5 ఎకరాలు కొట్టి నేను మళ్ళీ ఊరికి వెళ్ళిన. నేను ఊరికి పోయినా, 5 ఎకరాలు కొట్టినా, ఇంకా మిగతా 2 ఎకరాలు కొట్టలేదు. నేను ఊరికి పోయినా. నేను ఊరికి పోయేసరికి మళ్ళీ నేను వచ్చిన. మళ్ళీ 4 రోజుల తర్వాత నేను వచ్చేసరికి రోజుకు ఈ మందు కొట్టిన తర్వాత రోజుకోటి చెట్లు చచ్చిపోతూ ఉన్నాయి. ఈ చచ్చిపోతున్నాయి ఎందుకు అని చెప్పేసి ఎమ్మటే నేను వాళ్ళకు ఫోన్ చేసిన. జేకేఎస్ దాంట్లో గుమ్మస్తాకు ఫోన్ చేసిన. అన్న ఏంది ఇట్లా చెట్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఇదేంది ఈ మందు కొడితేనే వస్తున్నాయా అంటే, లేదు ఇది తెగులు వచ్చింది, ఈ కాండం పురుగు వచ్చింది అది అని చెప్పేసి 3 రోజులు అదే సతాయించారు. ఆ 3 రోజులు సతాయించినాక నేను మళ్ళీ ఏం చేసిన, మళ్ళీ 3 రోజుల తర్వాత నేను ఫుల్ టైట్ చేసిన. అసలు నా దాంట్లో మొత్తం రికార్డు ఉన్నాయి, వాళ్ళతో మాట్లాడేది మొత్తం నేను రికార్డ్ చేసిన. ఇదేంది ఇది ఖచ్చితంగా కలుపుమందు కొడుతున్నా ఇట్లా అయినట్టుంది. ఈ 5 ఎకరాలు కొట్టినా ఇది జస్తుంది. నేను ఇంకో 2 ఎకరాలు కొట్టలేదు. నేను అది జస్తలేదు, ఇది జస్తుంది, ఎవరు లేదు, నాదెందుకు తెగులు వస్తుంది ఇంత ఇదేంది అని చెప్పేసి నేను టైట్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి చూసి దానికి విరుగుడు మందు వేరే మందు ఇచ్చారు. వేరే మందు వచ్చి అది కూడా కొట్టిన. 5 రోజుల తర్వాత రికవర్ అవుతుంది అని చెప్పారు. అది కొట్టిన తర్వాత కూడా రికవర్ అవ్వట్లేదు, మొత్తం చనిపోతుంది. మొత్తం చేనంతా 5 ఎకరాలు మొత్తం క్లోజ్. ఇదేంది అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఏది షాపు పోయినా, జేకేఎస్ షాపు పోతే ఏమంటారు వాళ్ళు, అది వాస్తవమే, అది చచ్చిపోయేది అని దమాయిస్తుండ్రు. ఇదేం సెటు, నీ సీసీ కెమెరా కింద ఉన్నా, నేను చెట్టు చచ్చిపోవద్దు, కలుపు చనిపోవాలి, నాకేమి ఇస్తారో ఈరి అంటే ఇవి మీరు ఇచ్చిర్రు, ఇది కలిపి మరీ ఇది కొట్టమని చెప్పారు. ఇదేంది అని మరి మేము గట్టిగా దమాయిస్తే అంటారు. నేను గద్దె ఇచ్చిన. నమస్కారం అండి, నా పేరు సిహెచ్ నాగేశ్వరరావు, నేను మండల వ్యవసాయ అధికారి తిరుమలగిరి. మన డి సోమన్న గారు 2 రోజుల ముందు నాకు కలిసి పత్తి చేలో కలుపు మందు వాడటం వల్ల మొత్తం చనిపోతుందని నాకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఈరోజు వచ్చి పత్తి చేను పరిశీలించడం జరిగింది. చూస్తే వారు పారాక్వాటర్ డైక్లోరైడ్ 24% SL అనే హెర్బిసైడ్ని కలుపు మందు వాడటం జరిగింది. అది మామూలుగా అయితే పంట లేని యొక్క ప్రాంతంలో పిచికారీ చేయాలి. పంట మీద చేస్తే అది పంట కూడా నాశనం అవుతుంది. ఈ యొక్క కలుపు మందును జనగాం జేకేఎస్ ఎరువుల దుకాణం నుండి తీసుకొచ్చి స్ప్రే చేశారని చెప్తున్నారు. అయితే ఇట్లాంటి మందుని ఈ ఎరువుల షాప్ యజమానులు పంటపై కాకుండా పంట లేని దగ్గర స్ప్రే చేయాలి, అవగాహనతో రైతులకు అవగాహన కల్పించి ఇవ్వాలి. అవగాహన రాహిత్యంతో ఇట్లాంటి మందులు ఇస్తే ఈ విధంగా పంట నష్టం పోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే వస్తుంది. అయితే నాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది దీనిపై. అది అంటే సూర్యాపేట డిస్టిక్కు సంబంధించిన షాప్ కాదు, నా మండలానికి సంబంధించింది కాదు. కాకపోతే మేము మా పై అధికారులకు లెటర్ ద్వారా తెలియజేసి వారిపై తగు చర్యలు తీసుకోవాలని లెటర్ పంపించడం జరుగుతుంది. నమస్కారం అండి, నా పేరు సిహెచ్ నాగేశ్వరరావు. During the BRS government in Sattupalli town of Khammam district, the 100-bed hospital which was started with 35 crores is still not ready for the opening ceremony. Due to this, common people are roaming around private hospitals with a poisonous fever. They alleged that the government is acting as if people are suffocating due to seasonal diseases. They demanded that the 100-bed hospital, which is still under construction, be started immediately.
A house in Cheru Bazaar was robbed. A man named Gopu Sudhakar went to his relative's house with his family. The thieves noticed that there was no one in the house. They took away 150 grams of gold and 25,000 in cash. Sudhakar, who returned from the function, found out that thieves had entered the house and immediately informed the police. The police, who reached the spot, registered a case. रोड में पड़े కాగి మొన్న ఎవరో చేసారు రోడ్ మీద పడేసి కాగి మొన్న ఎవరో చేసారు రోడ్ మీద పడేసి Dhyan Chand Jayanti celebrations were held at Kottaguda Mandal Center of Mahbubabad district. The National Sports Day was celebrated under the leadership of District Sports Officer Suncha Kommalu. A rally was held in the Mandal Center and a Mahant was organized. SI Kushak Kumar wants students to excel in sports along with studies. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక సంతోషకరమైన విషయం. అండ్ ముఖ్యంగా మనం స్కూల్ దశ నుండి చాలామంది విద్యార్థులు ఓన్లీ విద్యతోనే పైకి ఎదుగుతారని చెప్పేసి మనం మామూలుగా విద్యతోనే మాత్రం పైకి ఎదగడం సాధ్యం కాదు. దాంతోపాటు ఫ్యాక్టర్గా క్రీడల్ని మనం అలవర్చుకోవాలి. మనం ముట్ట ఆడడం అని మన స్పోర్ట్స్లో ఏమవుతుందంటే మన దేహ దారుఢ్యత మైండ్ మన ఫిజికల్గా మనం శారీర దారుఢ్యతతో పాటు మన మెంటల్గా కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా స్టూడెంట్ దశలో నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే స్టూడెంట్ దశలో ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా 10th 9th ఈ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే మార్క్స్ మెయిన్గా మన ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే మార్క్స్ తక్కువ ఇచ్చినాయని కానీ లేకపోతే ఫెయిల్ అవ్వడం కానీ ఇలా జరిగితే వాళ్ళు అంతా దాన్ని మెంటల్గా వీక్ అయిపోయి సూసైడల్ టెండెన్సీ అనేది ఒకటి పెరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ జనరేషన్ పిల్లల్లో సూసైడల్ టెండెన్సీ అనేది చిన్న వాటికి మన మార్క్స్ 10th క్లాస్లో మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి కానీ లేకపోతే పరీక్షలో ఫెయిల్ అయినా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆత్మహత్యలకి దారితీస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ గేమ్స్ ఆడడం వల్ల మనం ఫిజికల్గా అండ్ మెంటల్గా కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంటాం, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది అండ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఒకటి బిల్డప్ అవుతుంది. ఒక బ్రెయిన్ అనేది రిజిడ్నెస్ అనేది వెళ్ళి అది ఒక స్ట్రాంగ్గా తయారయ్యి మన థాట్ ప్రాసెస్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ LKG to అండ్ 10th అయినా తర్వాత ఫర్దర్గా ఏ స్టడీ చేసినా కంపల్సరీ రోజువారీ కార్యక్రమంలో చదువుతో పాటు కంపల్సరీ ఒక క్రీడలో నైపుణ్యం సాధించాలి. అది మన డైలీ యాక్టివిటీస్లో ఒక భాగం కావాలి. అంటే మన శరీరంలో ఒకరికి 2 కళ్ళు, ఒక ముక్కు, ఒక నోరు అండ్ వీటితో పాటు 2 కాళ్ళు 2 చేతుల్లో ఉంటాయి. అంటే మన శరీరంలో ఒక పార్ట్, ఇవన్నీ పార్ట్స్ ఉంటాయి. అలానే మన గేమ్స్ కూడా మన డేలో ఒక యాక్టివిటీగా మీరు మార్చుకోవాలి. కంపల్సరీ చిన్నపిల్లలు మీరు ఈ ఏజ్లోనే మనం మెంటల్గా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. చిన్న ఆలోచనలు ముఖ్యంగా ఈ పరీక్షలో ఫెయిల్ అయినని చెప్పేసి సూసైడల్ టెండెన్సీ అనేది ఒకటి బాగా పెరిగిపోతుంది ఈ జనరేషన్లో, ఇప్పటి జనరేషన్లో. కాబట్టి మనం మెంటల్గా ఒక స్పోర్టివ్ స్పిరిట్ అనేది
మనం అలవర్చుకోవాలి. కాబట్టి కంపల్సరీ అది దేని నుండి వస్తుందంటే మనం ఒక క్రీడలో Former Vice President Venkaiah Naidu said that he was happy to come to Kalamala village where the first Telugu rock inscription was found. He said that Produttur is a region that has brought Telugu language a lot of fame to the region. The former Vice President suggested that everyone should read Ramayana and Mahabharatam, Bhagavatam, as there are many valuable comments about Telugu proficiency. Telugu language is better than English. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగు భాష అభిమానమే కాకుండా తెలుగు ప్రావీణ్యం ఉన్నవారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. నాకు ఈ పొద్దుటూరు గురించి తెలుసు. మొదటి నుంచి పొద్దుటూరు చుట్టుపక్కల గంట నీరు కారణమో ఏ కారణమో నాకు తెలియదు, కానీ చక్కటి తెలుగు సాహిత్యానికి పొద్దుటూరు పెట్టింది మీరు. పొద్దుటూరు అంటే ఇక్కడ రాష్ట్రం పొద్దుటూరు కేంద్రం కాబట్టి పొద్దుటూరు నచ్చింది. అనేక మంది పండితులు ఈ ప్రాంతంలో వేశారు, అనేక రకాలుగా రచనలు చేశారు. మన ప్రాంతానికి, మన తెలుగు భాషకు, మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎంతో పేరు తీసుకొచ్చారు. ఈ తెలుగు భాషామే కాకుండా తెలుగు ప్రావీణ్యాన్ని గురించి కూడా చాలా మంది తెలియజేశారు. రామాయణం, భారతం, భాగవతాల్లోని ఎన్నో విలువైన శ్లోకాలకు వ్యాఖ్యానం కూడా పెద్దలు రాష్ట్రాలు చేసి ఎంతో ఆనందించారు. ఈ ప్రదేశంలో ఈరోజు ఈ భాష ఎంత ప్రాచీనమైనదో, పురాతనమైనదో, సంస్కృతి కూడా అంత ప్రాచీనమైనది. సంస్కృతి అంటే మనకి జీవన విధానం. అలాంటి ప్రాచీన సంస్కృతి మనదని మన ముందు తరాలకు తెలియజేసే విధంగా ఇవాళ భాషా దినోత్సవాలు జరుపుకోవడానికి అది ప్రధాన కారణం. అందువల్ల నేను అందరినీ దయచేసి కోరేది ఏంటంటే, మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే మనందరం తెలుగు వారం, తెలుగులోనే మాట్లాడదాం. ఇంట్లో, వీధిలో, గుడిలో, బడిలో, అమ్మ ఒడిలో, నారు బడిలో తెలుగులోనే మాట్లాడదాం. ఈ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మనం పరిపాలించారు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు. మన దేశాన్ని బానిసలుగా తయారు చేశారు. మన దేశాన్ని దోచుకున్నారు, సంపద దోచుకున్నారు. దేశాన్ని దోచుకోవడం ఒక ఎత్తైతే కొంతమంది మనసులు, మెదడులు కూడా దోచుకోపోయారు. పోతా పోతా వాళ్ళు ఎక్కిపోయారు. వాళ్ళు గొప్పలని, వాళ్ళ భాష గొప్పదని, అంతా చాలా చిన్నదని. బాబు ప్లీజ్ బాబు పాడమా ఈ రోజు Sports Minister Ram Prasad Reddy said that every talented athlete will be provided assistance by the State Sports Authority. He participated in the celebrations organized by Sports Authority of Andhra Pradesh SAAP at the premises of Indira Gandhi Municipal Corporation in Vijayawada. It is being celebrated as Sports Day. PV Sindhu participated as the chief guest in the same program. After that, she said everyone should get used to sports. PV Sindhu advised the young sports persons that if they work hard, they will surely reach the top level. PCMD Gariki and all the athletes here, and also we andariki a very good morning. Firstly, andariki happy National Sports Day. Thank you. మనందరికీ తెలుసు ఇవాళ మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ గారి బర్త్డే. అండ్ అలాగే మేడం గారు చెప్పారు, మనం అందరం ప్లెజ్ కూడా తీసుకున్నాము. రోజు ఎంతో కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేసి మనం హెల్తీగా ఉండాలని ఒక ప్లెజ్ తీసుకున్నాము. సో నేను స్పోర్ట్స్ ఆటలు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ అందరూ జస్ట్ ఫన్ కోసం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో నేను కూడా అలాగే స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ఇయర్ బై స్టెప్ నేను ఆ స్పోర్ట్లో, బ్యాడ్మింటన్ అనే స్పోర్ట్లో నాకు ఎంతో ఇంట్రెస్ట్తో నేను ఆడి కష్టపడి పైకి వచ్చాను. సో నేను అందరికీ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, మీరు కూడా ఏదో ఒక స్పోర్ట్ చూస్ చేసుకుని కష్టపడి, మీ అందరికీ తెలుసు మన ధ్యాన్ చంద్ గారు ఎంతో కష్టపడి మన నేషన్కి. Mr. Ponnam Prabhakar wants to train in a sports school and bring good name to the state and the country. National Sports Day was celebrated in Karimnagar Sports School. Dhyan Chand's portrait was garlanded and paid tributes.
He said that the Telangana government is giving a lot of attention to sports. Minister Ponnam Prabhakar wants sports persons to take advantage of the facilities provided by the government and excel. ఆరోగ్యకరమైన పోటీ అలా పోటీ అంటే వాటినే ఉరుకంగా మనం ప్రైజ్ రావాలని పక్కన నూకేసుడు కాదు. ఆయన కంటే ఎక్కువ ఉరకాలే, వాళ్ళకంటే ఎక్కువ ఉరకాలే, ప్రైజ్ తెచ్చుకోవాలని ఒక పోటీ తత్వం మీ దగ్గర రావాలి. అంతే కదా. అంశాలు నేను మళ్ళీ స్టాఫ్ అందరూ కూడా ఒక ప్రిన్సిపాల్గా చెప్తాను అనుకోని మొత్తం సిబ్బందికి సంబంధించి మీరే ఒక సేకరణ మొత్తం వివరాలు సేకరించి ఫోటోలు వాళ్ళ సమాచారం చెప్పి కలెక్టర్ గారికి ఒక నివేదిక ఇస్తే ఉన్నటువంటి ప్లేస్ అనుగుణంగా ఒక మంచి క్రీడాకారుని అన్ని రంగాలు అథ్లెటిక్ కావచ్చు, జిమ్నాస్టిక్స్ కావచ్చు, ఫుట్బాల్ కావచ్చు, హాకీ కావచ్చు, ఇతరత్ర అన్ని రకాల స్విమ్మింగ్ కావచ్చు, ఇతరత్ర గ్రామీణ క్రీడలైనటువంటి అన్ని క్రీడలు, ఇంటర్నేషనల్ క్రీడలు, ఒలింపిక్స్ క్రీడలకు సంబంధించి ముఖ్యుల ప్రముఖుల ఫోటోలు, వాళ్ళ చరిత్ర, వాళ్ళ ప్రాటప్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఏ విధంగా అనేటువంటి మాటను ఇక్కడ చెప్పినట్టయితే వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా పాతగా ఈ పాఠశాల నుంచి చదివి ఎవరెవరైతే ఒక ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళి ర్యాంకులు సాధించి మార్గదర్శకంగా ఉన్నారో కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళని కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతూ, డైట్ దగ్గర కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకండి. గవర్నమెంట్ స్పోర్ట్స్ స్కూల్కు సఫిషియెంట్గానే డైట్ ఇస్తూ ఉంది. ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది ఉంటే మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాం. ఊరికి కూడా మీ స్పోర్ట్స్ చైర్మన్ గారు, ఎంపీ గారు ఇక్కడ రాబోతా ఉన్నారు. ఇంకేమైనా సౌకర్యాలు ఉంటే అట్లే వేకెన్సీ పొజిషన్ 7th క్లాస్లో 17 మెంబర్సే ఉన్నారు. జనరల్ శాంక్షన్ స్ట్రెంత్ 40 అనుకుంటా. మీరు ఈ వేకెన్సీస్ లిస్టులో ఒకసారి గవర్నమెంట్ నేను కూడా రాస్తా, మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ ఇన్విటేషన్ చేసి అడ్మిషన్ ప్రక్రియను ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ స్ట్రెంత్ ఉన్నట్టయితే ఇంకా కంఫర్టబుల్ ఉంటారు. అందరు బెడ్స్ ఉన్నాయా? అందరు డైనింగ్ టేబుల్ బెడ్స్ ఉన్నాయా? చెప్పు. లేకపోతే లేవు, ఉన్నాయి. ఉన్నాయా లేవా? బెడ్స్ ఉన్నాయా? ట్విన్ బెడ్సా, సింగిల్ బెడా? డబల్ బెడ్స్, డైనింగ్ టేబుల్స్. That's the wrap of the regional news. We are coming up with the inside news. Stay tuned to CVR News English.